Good morning, children. I am Ravi H, Assistant Teacher, Sri Mallikarjuna Swami High School, Agadar. Dear students, some unexpected events turn our life. Here, in the 10th class, one of the story is there. A child, a non-courageous child, became a hero overnight. How the boy became a hero over the night. We shall study the lesson and know about that. The lesson is a hero. The lesson is a hero. This lesson or this story extracted from Swami and his friends. This novel was written by R.K. Narayan. R.K. Narayan was one of India's greatest English language novelist. He was born on 13th October 1906 in Madras, and also he was died in 10th May 2001. R.K. Narayan his full name was Ramaswamy Krishnavedi Iyengar Narayana Swami. His works includes the Bachelor of Arts, the Guide, the English Teacher, and so on. Now we shall discuss the lesson, a hero. How the boy became a hero overnight. Shall we start? Dear students, listen carefully and observe the reading of a lesson. Shall I start, students? For Swami, events took an unexpected turn. Father looked over the newspaper he was reading under the hall lamp and said, Swami, listen to this. News has been received about the bravery of a village lad who, while returning home by the jungle path, came face to face with a tiger. The paragraph described the fight the boy had with the tiger and his flight up the tree where he stayed half a day till some people came that way and killed the tiger. After reading it through, Father looked at Swami fixedly and asked, What do you say to that? Swami said, I think he must have been a very strong and grown-up person, not a boy at all. How could a boy fight a tiger? You think you are wiser than the newspaper? Father sneered. A man may have the strength of an elephant and yet be a coward, whereas another may have the strength of the straw. But if he has courage, he can do anything. Courage is everything. Strength and age are not important. Swami disputed the theory. How can it be, Father? Suppose I have all the courage. What could I do if a tiger should attack
Can you prove you have courage? Let me see if you can sleep alone tonight in my office room. A frightful proposition, Swami thought. He had always slept beside his granny in the passage, and any change in this arrangement kept him trembling and wide awake all night. He hoped at first that father was only joking. The he mumbled weakly, yes, and tried to change the subject. He said very loudly and with a great deal of enthusiasm, we are going to admit even elders in our cricket club year after. We are buying brand new bats and balls. Our captain has asked me to tell you. We will see about that later, Father Cutting. You must sleep alone hereafter. Swami realized that the matter had gone beyond his control. From a challenge, it had become a command. He knew his father's tenacity at such moments. From the first of next month, I will sleep alone. Father, no, you must do it now. It is disgraceful sleeping beside granny or mother like a baby. You are in the second form and I don't like the way you are being brought up, he said and looked at his wife, who was rocking the cradle. Why do you look at me while you say it? She asked. I hardly know anything about the boy. No, I don't mean you, said father. If you mean your father is your mother is spoiling him, tell her so. And don't look at me, she said and turned away. Dear students, you have observed the reading and now you must read with silent and identify the new words and find out the meaning in the dictionary. And also the new words are difficult words meaning given at the end of the page in your textbook. So let us read with silence. All of you read carefully with silence. Here I write some difficult words or new words. One is frightful, unpleasant, face to face with, close to something and looking at it, crossly, a little angry, mere skeleton, very thin, tenacity, determination. These are the new words in these 5 paragraphs. Some other difficult words or new words are there in these 5 paragraphs, and write down in your notebook and ask me the new words meaning. Now discuss these 5 paragraphs. ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸಣ್ಣ ಘಟನೆಗಳು ಕೂಡ ನಡೆದುಬಿಟ್ಟು ಅವು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ.
ಅಂತಹ ಒಂದು ಘಟನೆ ಒಂದು ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದುಬಿಟ್ಟು ಒಬ್ಬ ಬಾಲಕ ಹೀರೋ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗ್ತಾನೆ ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ. ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಘಟನೆಗಳು ನಡೀಬೋದು, ನಡೆದು ನಿಮ್ಮ ಲೈಫನ್ನೇ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನಂತ, ಅವನ ಜೀವನದ ಅದು ಟರ್ನಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಘಟನೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನೇ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಕುಗ್ಗಬಾರ್ದು, ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಎದುರಿಸಬೇಕು. ಈ ಲೆಸನ್ ನಾವು ರೀಡ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಏನನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣಗಳನ್ನು, ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್, ಗುಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್, ಐ ಕಲ್ಟಿವೇಟೆಡ್ ದ ಗುಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್, ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೋಬೇಕು, ರೂಢಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಈ ಲೆಸನನ್ನು ರೀಡ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಡಿಸ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಲೈಫಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಈ ಲೆಸನ್ ಓದಿದ ಮೇಲೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ತುಂಬ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಸಮ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಬೈ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ವೈಸ್. ಫಾರ್ Swami's father said to his son, one incident reported by the newspaper that a tiger attacked the small boy. How the small boy was escaped from attack the ಟೈಗರ್. ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಟೈಗರ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಒಂದು ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಅವನು ಹೇಗೆ ತನ್ನ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಹೇಗೆ ಅವನು ಪಾರಾದ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಒಂದು ಲೇಖನ ಬಂದಿದೆ, ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ವರದಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂಥೇಳಿ ಆ ಸ್ವಾಮೀಸ್ ಫಾದರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಫಾದರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅವನ ಧೈರ್ಯ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ಏನನ್ನು ಬೇಕಾದರೂ ಸಾಧಿಸ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಆ ಫಾದರು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಸ್ವಾಮಿ ಡಿಸ್ಅಗ್ರಿ ದಿಸ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಫಾದರ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ರೆಡಿ ಟು ಅಗ್ರಿ ದ ಒಪಿನಿಯನ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಫಾದರ್. ಆದರೆ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ತಂದೆಯ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇರಲ್ಲ. ಆಗ ಸ್ವಾಮೀಸ್ ಫಾದರ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್, ಯು ಆರ್ ವೈಸರ್ ದೆನ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀನು ಈ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ ಬರೋದಕ್ಕಿಂತ ಬುದ್ಧಿವಂತನೇ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಆಗ ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೋ, ದ ಕರೇಜ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ದ ಬಾಯ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಬಾಯ್, ಹಿ ವಾಸ್ ಎ ಗ್ರೋನ್ ಅಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ಸ್ಟ್ರಾಂಗರ್. ಆವಾಗ ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ, ಅವನು ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗ ಆದರೆ ಎದುರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಅವನು ದೊಡ್ಡವನಿರಬೇಕು ಅಥವಾ ಅವನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆದಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಆದರೆ ಸ್ವಾಮಿ ಫಾದರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ, ಆನೆಯಷ್ಟು ಬಲ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಧೈರ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವನೇನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ತೆಳ್ಳಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಧೈರ್ಯ ಇದ್ದರೆ ಅವನು ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಸಾಧಿಸ್ಬೋದು ಅಂಥೇಳಿ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಎನಿಥಿಂಗ್, ಕರೇಜ್ ಈಸ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಸ್ವಾಮಿ ಫಾದರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕರೇಜ್ ಈಸ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಬಟ್ ಸ್ವಾಮಿ ಸೆಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಏಜ್ ಆರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂಥೇಳಿ ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದೆನ್ ವೆನ್ ಸ್ವಾಮಿ disputed the theory and also asked his father, how can it be, father, if the tiger should attack me, how can I save, or how can I fight with the tiger? ಆಗ ಅವ್ರ ಫಾದರಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಫಾದರ್, ನಾನು ಚಿಕ್ಕ ಬಾಲಕ, ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಏನಾದರೂ ಟೈಗರ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ನಾನು ಹೇಗೆ ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ? ನನ್ನಿಂದ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನು ಚಿಕ್ಕವನು, ನನ್ನಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ನಾನು ದೊಡ್ಡವನಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ನನಗೆ ಧೈರ್ಯ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ
ನಾನು ಆ ಟೈಗರ್ ಜೊತೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ತಗಲಾಕೊಂಡ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಧೈರ್ಯ ಇದೆ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಕರೇಜ್ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟ. ಆಗ ಇದನ್ನೇ ಕಾಯ್ತಿದ್ದಂತಹ ಅವರ ತಂದೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಲೀವ್ ಅಲೋನ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್, ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಬಿ ದ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್, ಬಿಟ್ಬಿಡು, ಬಿಟ್ಟಾಕ ಸ್ಟ್ರೆಂತು ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟಾಕ್ಬಿಡು. ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಕರೇಜ್, ಯು ಲೆಟ್ ಶೋ ಯುವರ್ ಕರೇಜ್. ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಅಲೋನ್ ಟುನೈಟ್ ಇನ್ ಮೈ ಆಫೀಸ್ ರೂಮ್. ಓಹೋ, ಹಾಗಾದರೆ ನಿನಗೆ ಧೈರ್ಯ ಇದ್ದರೆ ಇವತ್ತು ರಾತ್ರಿ ನೀನು ಒಬ್ಬನೇ ನಮ್ಮ ಆಫೀಸ್ ರೂಮಲ್ಲಿ ಮಲಗು ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋ ನಿನ್ನ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ಅಂತೇಳಿ ಅವ್ರ ಫಾದರು ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಗ ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಾಯಿತು. ಓಹ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಫ್ರೈಟ್ಫುಲ್ ಪ್ರಪೋಸಿಷನ್, ಇದು ಭಯ ಹುಟ್ಟಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಘಟನೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು, ನಾನು ಸಿಗಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟೆ, ಈಗ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಈಗ ಅವರು ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸ್ವಾಮಿ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ he slept always beside the granny. ಅವನು ಯಾವಾಗಲೂ ಅವರ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮದರ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಮಲಗ್ತಾ ಇದ್ದ. ಈಗ ಆಫೀಸ್ ರೂಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಡೀ ದಿನ ರಾತ್ರಿ ಒಬ್ಬರೇ ಮಲಗು ಅಂತೇಳಿ ಅವ್ರ ತಂದೆ ಹೇಳಿದಾಗ ಇವನಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇವನು ಒಬ್ಬನೇ ಮಲಗಿಬಿಟ್ರೆ ಇವನಿಗೆ ಇಡೀ ರಾತ್ರಿ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ನಡುಕ ಉಂಟಾಗಿಬಿಡೋದು. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಇವನಿಗೆ ಅದು ರೂಢಿ ಇಲ್ಲ, ಮೊದಲಿಂದಲೂ ಅವ್ರ ಅಜ್ಜಿಯನ್ನೇ ಮಲಗ್ತಾ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. He hoped at first that father was only joking. ಮೊದಲಿಗೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಪಾಪವನು ನಮ್ಮ ಫಾದರು ಸುಮ್ಮನೆ ಜೋಕ್ ಮಾಡ್ತಿದಾರಂತ. ಆದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಎ ಕಮ್ಯಾಂಡ್, ಇಟ್ಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಎನ್ ಆರ್ಡರ್. ಇದು ಜೋಕ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಇದಲ್ಲೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತಾ ಏನಾಯಿತು, ಇಟ್ಸ್ ಎನ್ ಆರ್ಡರ್. ಅವ್ರ ತಂದೆ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯು ಶುಡ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಇನ್ ಎ ಆಫೀಸ್ ರೂಮ್ ಟು ದಿಸ್ ನೈಟ್. ಇವತ್ತು ನೀನು ಆಫೀಸ್ ರೂಮ್ನಲ್ಲಿ ಮಲಗಲೇಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಅವ್ರ ತಂದೆ ಅವನಿಗೆ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಧ್ಯಾನ್ ಸ್ವಾಮಿ ಚೇಂಜ್ ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಅವಾಗ ಅವನಿಗೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ವಿಚಾರ ಮಾತಾಡೋಣ ಅಂತ. ಯಾಕೆ? ಟು ಎಸ್ಕೇಪ್, ಅಲ್ಲಿಂದ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ. ದೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಡ್ಮಿಟ್ ಯುವರ್ ಎಲ್ಡರ್ಸ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ಲಬ್ ಇಯರ್ ಆಫ್ಟರ್. ಆಗ ಅವರ ಒಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ಲಬ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡವರು ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ತವೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ಲಾನ್ ಟು ಪರ್ಚೇಸ್ ದ ಬ್ರ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ಬಾಲ್ಸ್. ಆಗ ಅವನು ತನ್ನ ಗಮನವನ್ನು, ಅವನ ತಂದೆಯ ಗಮನವನ್ನು ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ಸೆಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಏನಂತ, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ಲಬ್ಬಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡವರೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮನ್ನು ಕೂಡ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೀಮ್ ಲೀಡರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ದೆನ್ ಫಾದರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ವಿ ವಿಲ್ ಸಿ ಅಬೌಟ್ ದಟ್ ಲೇಟರ್. ಫಾದರ್ ಕಟಿಂಗ್, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆಮೇಲೆ ಮಾಡೋಣ. ಈಗ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ರೂಮಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರೇ ಇಡೀ ರಾತ್ರಿ ಮಲಗಬೇಕು ಮತ್ತು ನಿನ್ನ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಯು ಮಸ್ಟ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಅಲೋನ್ ಇಯರ್ ಆಫ್ಟರ್. ಸ್ವಾಮಿ ರಿಯಲೈಸ್ ದಟ್ ದ ಮ್ಯಾಟರ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಗಾನ್ ಬಿಯಾಂಡ್ ಹಿಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ಈಗ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಅವನಿಗೆ ಏನಂತ, ಓಹೋ, ಈಗ ನನ್ನ ಘಟನೆ ನನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ತಪ್ಪು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ನಾನು ಇವತ್ತು ಸರಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಫಾದರ್ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡೆ ಅಂತೇಳಿ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಫ್ರಮ್ ಎ ಚಾಲೆಂಜ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಬಿಕೇಮ್ ಎ ಕಮ್ಯಾಂಡ್. ಅದು ಏನಾಗ್ತದೆ, ಈಗ ಆರ್ಡರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಕಮ್ಯಾಂಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ನೋ ಈಸ್ ಫಾದರ್ಸ್ ಟೆನೆನ್ಸಿಟಿ, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಡೆಟರ್ಮಿನೇಷನ್, ಅಂದರೆ ಬದ್ಧತೆ. ಒಂದು ಸಾರಿ ಅವ್ರು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ ದೇರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ನೋ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಡಿಸಿಷನ್. ಅವರು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಫ್ರಮ್ ದಿ ದೆನ್ the Swami asked his father, from the first of next month I will sleep alone, father. ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ, ಫಾದರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಮೊದಲನೇ ದಿವಸನೇ ಮಲ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ,
ರೂಮಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನೇ ಮಲಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಬೀಸೋ ಗುಂಡೆಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ 1000 ವರ್ಷ ಆಯಿತು. ಹಾಗೆ ಈ ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರೈ ಟು ಎಸ್ಕೇಪ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್. ಈ ಘಟನೆಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಬಟ್ ನೋ, ಫಾದರ್ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಅಗ್ರಿ. ನೋ, ಯು ಮಸ್ಟ್ ಡೂ ಇಟ್ ನೌ. ಆದರೆ ಫಾದರ್ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಇದನ್ನ ನೀನು ಈಗಲೇ ಮಾಡಬೇಕು, ಇವತ್ತೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಸ್ಗ್ರೇಸ್ಫುಲ್ ಸ್ಲೀಪಿಂಗ್ ಬಿಸೈಡ್ ಗ್ರ್ಯಾನಿ ಆರ್ ಮದರ್ ಲೈಕ್ ಎ ಬೇಬಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದು ತುಂಬ ಡಿಸ್ಗ್ರೇಸ್ಫುಲ್, ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ, ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋವಂಥದ್ದಲ್ಲ. ಏನು ಚಿಕ್ಕ ಮಗುವಿನ ಥರ ನಿಮ್ಮ ಮದರ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮದರ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ಅಭ್ಯಾಸ ಅಲ್ಲ. ಮುಂದೆ ನಾವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದೇ ಥರ ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಧೈರ್ಯ ಬರಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಒಳ್ಳೆಯ ಅಭ್ಯಾಸ ಅಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಅವ್ರ ಫಾದರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯು ಆರ್ ಇನ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ಲೈಕ್ ದ ವೇ ಯು ಆರ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಬ್ರಾಟ್ ಅಪ್. ಆ ರೀತಿ ಬೆಳೆಯೋದು ಅಂದರೆ ಕುಕ್ಕುಲ್ತನ, ಕೇಡಿತನದಿಂದ ಬೆಳೆಯೋದು ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ, ಆ ರೀತಿ ಬೆಳೆಯೋದು ಬೇಡ ಅಂತೇಳಿ ಅವ್ರ ಫಾದರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಸೆಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲುಕ್ಡ್ ಅಟ್ ಈಸ್ ವೈಫ್. ಆ ಥರ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಿನಗೆ ಆ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಹೇಳಿ, ಆಗ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರ ಹೆಂಡತಿ ಕಡೆ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಮದರ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಟು ಅಸ್. ನಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಏನಾದ್ರು ತೊಂದರೆ ಆದರೂ ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋರು ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಮದರ್. ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಸ್ವಾಮಿ ಫಾದರ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಸ್ವಾಮಿಯವರ ತಾಯಿ ಕಡೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರೇನಾದರೂ ಮತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋದು ಏನಾದ್ರು ಹೇಳ್ಬೋದಾ ಅಂತ. ಆಗ ವಾಸ್ ರಾಕಿಂಗ್ ದ ಕ್ಯಾಡಲ್, ವೈ ಡು ಯು ಲುಕ್ ಅಟ್ ಮೀ, ವೈ ಯು ಸೇ, ಯಾಕ್ರಿ ನನ್ನ ಕಡೆ ಯಾಕೆ ನೋಡ್ತಿದ್ರ, ನೀವು ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಮುಗೀತು, ನನ್ನ ಕಡೆ ಯಾಕೆ ನೋಡ್ತಾರೆ ನೀವು ಅಂತೇಳಿ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶಿ ಆಸ್ಕ್ಡ್, ಸ್ವಾಮಿ ಫಾದರ್ಗೆ ಮದರ್ ಸ್ವಾಮಿ ಫಾದರ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಐ ಹಾರ್ಡ್ಲಿ ನೋ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಬಾಯ್. ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾದರೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾ ಆ ಹುಡುಗನ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೋ ಐ ಡೋಂಟ್ ಮೀನ್ ಯು ಸೆಡ್ ಫಾದರ್. ಆಗ ನಾನು ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಲಿಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ನೋಡಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಇವರ ಫಾದರ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಫ್ ಯು ಮೀನ್ ಯುವರ್ ಮದರ್ ಈಸ್ ಸ್ಪಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಹಿಮ್ ಟೆಲ್ ಹರ್ ಸೋ. ಆಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅತ್ತೆ ಮೇಲೆ ಸೊಸೆ, ಸೊಸೆ ಮೇಲೆ ಅತ್ತೆ ಗೂಬೆ ಕೂರಿಸೋದು ಸಹಜ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾಮಿ ಫಾದರ್ ಅವರ ಹೆಂಡತಿ ಅವರ ಅತ್ತೆ ಮೇಲೆ ಅಂದರೆ ಸ್ವಾಮಿ ಮದರ್ ಮೇಲೆ ಈಗ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಏನಂದರೆ, ಯುವರ್ ಮದರ್ ಇಸ್ ಸ್ಪಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಹಿಮ್. ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿನೇ ನಿಮ್ಮ ಮಗನನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಂದರೆ ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರೇ ಅವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಲಿಗೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಡೋಂಟ್ ಲುಕ್ ಅಟ್ ಮೀ ಶಿ ಸೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟರ್ನ್ ಅವೇ. ನೀವು ನನ್ನ ಕಡೆ ನೋಡಬೇಡಿ ಅಂತೇಳಿ ಅವ್ರ ವೈಫು ಆ ಕಡೆ ತಿರುಗಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. In these paragraphs, we have discussed some points, and I hope all of you understand these 5 paragraphs. In these 5 paragraphs, some words are coming. So, for example, prefixes. You have already know the meaning of prefixes in the last year class. Prefixes means add some letters before a word. For example, happy. The letters UN is added before a word. Unhappy. We used prefixes, we will make or change the meaning of the word. Generally, using these prefixes, we will make an opposite words. Happy,
So many words are there. Any students, anybody, give some examples for the prefixes. Yes? Yes. Regular, irregular. ನೀವೆಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಕೆಲವರು ಶಾಲೆಗೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ರೆಗ್ಯುಲರ್, ಇರ್ರೆಗ್ಯುಲರ್. And then possible, impossible. Yes, it is correct. These are called prefixes. Han, him, il, so on. Tomorrow you will write 20 words with adding suitable prefixes. This is the homework for this class. Thank you, children. Thank you.